ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। और दस दें कि शख्स की विदेश यात्रा भी नहीं है और कोई हिस्टरी भी नहीं मिली है। मौलाना आजाद हस्पताल दे विच भर्ती कराया गया। मनाली दे विच एक पार्टी दे विच दस दिए कि ये शामिल होया सी। जो सूत्रों मुताबिक जानकारी आ रही है कि मनाली दे विच एक पार्टी च शामिल होया सी। देश दे विच हुण तक दस दिए कि 4 पॉजिटिव केस आ चुके हैं जो एक चिंताजनक तस्वीर है। और WHO ने दुनिया दे विच मंकी पॉक्स नूं लैके हैल्थ एमरजेंसी ऐलानी है। और दस दईए कि इस तो पहला कोरोना नां दी बीमारी ने बहुत वड्डा जानी नुकसान कीता, माली नुकसान कीता, लंबे समय तक लॉकडाउन लग्या रहा। तो हुणे मंकी पॉक्स नां दी एक बीमारी होर जिसने सब नूं चिंता च पा दिता। विदेशों दे विच कई कंट्रीज दे विच बीमारी आई है और बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया लोगों नूं। तो हुणे इंडिया दे विच भी यानी कि अपने देश दे विच भी इसने एंट्री की। हुण तक कुल 4 मामले आ चुके हैं और केरल तो बाद हुण दिल्ली दे विच दस्तक दी है। केरल दा असीं जिक्र करदे हां तां इलाका वखरा पै जांदा, काफी हज़ारां ही किलोमीटर दा फर्क है। पर जेकर दिल्ली दा जिक्र किया जाए तो उत्तर भारत है और उत्तर भारत दे विच हुण कह सकते हैं कि मंकी पॉक्स की एंट्री हो चुकी है क्योंकि पहला मामला दिल्ली दे विच आ चुका है और दस्तक दे दी है मंकी पॉक्स ने। और यात्रा जिहड़ी है कोई विदेशी नहीं है। इत्थों मन्निया जा सकता है कि किते ना किते सिम्पटम्स जिहड़े ने वो इत्थों ही होणगे। सो इस तो बाद हुण फिलहाल हस्पताल च भर्ती करा दिता गया शख्स नूं। और जबकि दूसरे पासे ये हालात जिहड़े ने वो चिंताजनक बनते नजर आ रहे हैं। तो ट्वीट किया गया अरविंद केजरीवाल और वालों मुख्यमंत्री ने दिल्ली दे और दिल्ली दे विच मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया पाया गया। मरीज स्थिर है तो ठीक हो रहा है, घबराने की कोई लोड़ नहीं है और लिखते ने। और स्थिति काबू दे विच ऐसी LNJP दे विच एक वखरा आइसोलेशन वार्ड बनाया। साडी सब तो वधिया टीम फैलन नूं रोकण अते दिल्ली वासियों की सुरक्षा के लिए केस ते है। सो ये जिहड़ा खास तौर पर जानकारी दी गई है ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल और वालों। और बहुत ही मसला है बड़ा। विनेश ने फोन लाइन ते मेरे सहयोगी फोन लाइन ते ज्यादा जानकारी ली। विनेश की कुछ जानकारी है, कह सकते हैं चिंताजनक स्थिति है? गुरजोत बिल्कुल चिंताजनक स्थिति अपने आप है क्योंकि इस तो पहला ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹਜੇ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਦੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 31 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ LNJP ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਵਾਰਡ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਮਨਾਲੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਜੋਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਸਮੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, UP ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਊਥਰਨ ਪਾਰਟ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਆਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥਰਨ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ UP ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनेश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद है। तो वाकई चिंताजनक है और खास तौर पर बाकी होर सूबे भी जड़े ने अलर्ट ते होने चाहिए ने, बेशक वो दिल्ली के नाल लगता हरियाणा होवे, हिमाचल और या फिर पंजाब का असीं जिक्र करिए क्योंकि ये बीमारी है गंभीर है। और 4 केस हुण तक देश के सामने आ चुके हैं और हुण जो ये मामला दिल्ली चों सामने आया तो एक वखरा चिंता का विषय खड़ा हुंदा है। और खास तौर पर हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है पर किते ना किते सुचेत होने की, सतर्क होने की लोड़ है। इस तो बाद अगे वधदे हां मोगा दे वल रुख करांगे जिथे किसानां दे नाल ਲੱਖਾਂ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। 75 एकड़ जमीन के
ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਰੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਤੇ 420 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 420 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ 3,64,000 ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਇਹ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਹਿਜ਼ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਕਿ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ 420 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ 10,000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਾਰੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ 6-7 ਜਣੇ ਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ? ਕਾਹਦੇ ਜੀ ਦੂਜਾ ਪੈੜੀ ਦਾ ਵੀ ਭਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਦੇਖੇ 60 ਮੈਂ 60 ਦਵਾਉਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ 29 ਜਣਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜੋ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਪੜਤਾਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ 80 ਨੰਬਰ ਵੀ 3,64,000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀਏ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।